गणेश पूजा के बाद अब दुर्गा पूजा आने वाला है। इधर पूरे राज्य में आरजीकर घटना को लेकर अभी भी हंगामा मचा हुआ है। इस घटना के पहले सब्जियों का मूल्य नियंत्रित करने के लिए टास्क फोर्स की ओर से सब्जी बाजारों में अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन अब इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते फिर से सब्जियों का दाम आसमान पर चढ़ गया है। थोक बाजार में सब्जी का मूल्य कम होने पर भी विभिन्न बाजारों में काफी अधिक मूल्य लिया जा रहा है। पूजा को लेकर विभिन्न सब्जियों को किस दर से बेचा जा रहा है, इसे जानने के लिए सिलीगुड़ी के विभिन्न सब्जी बाजारों का सीसीएन के प्रतिनिधियों ने मुआयना किया। बुधवार को रेगुलेटेड मार्केट स्थित सब्जी बाजार के व्यवसायियों ने बताया कि फिलहाल सब्जियों का मूल्य नियंत्रण में है। यहाँ के थोक बाजार में बैगन का मूल्य 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम, हरी मिर्च 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम, बंधा गोभी 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम और टमाटर 27 से 28 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि बरसात के समय कुछ दिन पहले सब्जी का मूल्य बढ़ा था, लेकिन फिलहाल सभी सब्जियों का मूल्य नियंत्रण में है। বেগুন মনে করেন যে আজকে বিক্রি হলো মানে 20 থেকে 25 টাকা, আর একটা মনে করেন যে গোল বেগুন আছে বিহার থেকে আসছে, ওইটা 15 থেকে 20 টাকা। আপ ডাউন হয়, মনে করেন যে আজকে মনে করেন কোনো গাড়ি ব্যালেন্স গাড়ি রাস্তায় রয়ে গেছে, তাজা গাড়িও চলে আসছে, সেই জন্য দাম আপ ডাউন হয়। লঙ্কার দাম মনে করেন যে বিক্রি হলো আজকে মনে করেন যে মহারাষ্ট্রের কিছু লঙ্কা আসছে, এটা বুলডানা বলে আর কি, ওই লঙ্কাটা বিক্রি হলো মনে করেন 45 থেকে 50 টাকা। আবার যেটা চালানি যেটা মানে বাইরের থেকে আসছে, বিহার থেকে যেটা আসছে, ওটা 20 থেকে 25 টাকা। বাঁধাকপি বিক্রি হলো মনে করেন 20 থেকে 30 টাকা। কাঁচামাল বেশিরভাগ মনে করেন যে বাসি হয়ে গেলে দাম কম, যেরকম বাজারে কুয়াশ আজকে কম আছে, আজকে বিক্রি হলো মনে করেন 8 টাকা 9 টাকা, কালকে বিক্রি হচ্ছে 6 টাকা 7 টাকা। টমেটো মনে করেন বিক্রি হচ্ছে মনে করেন 27 টাকা 28 টাকা। এইভাবেই চলছে, কয়েকদিন থেকে এরকমই চলছে। মাঝখানে কিছুদিন বর্ষা টর্ষার জন্য দাম অনেক হাই ফাই হয়ে গেছিলো, বাইরের মাল আসতো না, माल लोकल माल नष्ट हो गई, এখন মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। बाजार का हाल बुरा है, कोई सब्जी महंगा नहीं है, सब सब्जी सस्ता है। भिंडी बिक रहा है 15 रुपए किलो, बैगन 10 रुपए 12 रुपए किलो। टमाटर का बाजार में टमाटर व्यापारी को बहुत रुपया घाटा हो रहा है, 20 से 25 रुपए का रेट है। मिर्ची का बाजार अप एंड डाउन होता है, कभी 80-90, कभी होता है 40 रुपए किलो आज बिक रहा है। गाजर का रेट बेसी है, गाजर अभी लोकल गाजर नहीं है, पहाड़ का गाजर आता है, उसका रेट बेसी है। महावीर स्थान के हाट में देखा गया कि आलू, प्याज और लहसुन का मूल्य आसमान पर है। बंधा गोभी 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम, बैगन 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम, हरी मिर्च 100 रुपए प्रति किलोग्राम, टमाटर 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। यह पूछने पर कि थोक बाजार में मूल्य कम होने पर यहाँ इतना अधिक दाम क्यों लिया जाता है, व्यवसायियों ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बाजार जाने से क्रेता कतरा रहे हैं। আলুর দাম অনেক বেশি আছে, ইম্পসিবল, 500 টাকা কোনোদিন ব্যাগ ভরতে পারে না। পেঁয়াজও এখনও 60 টাকা, আলু 35-40 টাকা। হ্যাঁ, এই কী করে ব্যাগ ভরবে? রসুনও তো এখন তো 250 টাকা 60 টাকা, 240 টাকা 300 টাকা এরকম নেয়, সব চড়া হয়েছে। হ্যাঁ, রাজ্য সরকার যে কী একটু দেখালো জনসাধারণকে, আর জনসাধারণ তো ওতেই নাচলো। হ্যাঁ, বাস, তারপরে দেখছে রাজ্য সরকার আউট। এখন অবশ্য রাজ্য সরকারের গদি থাকাই মুশকিল, রাজ্য সরকার যা অবস্থা তাড়াতাড়ি গদি ছাড়াই চলে যাওয়াই ভালো। কখনো দাম বাড়ে, কখনো দাম কমে। আলুর দামটা এখন একটু বেশিই চলছে, কোথাও 30 টাকা, কোথাও 35 টাকা। এই মুহূর্তে বাজার দরটা একটু চড়া আছে, লোকের পক্ষে সত্যি খুব কষ্ট। 3 কেজি আলুর দামই তো 100 টাকার উপরে নিয়ে নিচ্ছে। এই 30 টাকা কেজি আলু, এই যে পুরান আলু, এটা হলো বোটাং আলু 50-45, বোটাং 50-45, রসুন হলো 35 টাকা 70 টাকা পোয়া। হ্যাঁ, পেঁয়াজ 50। সবজির দাম তো খুব কম আছে, মানে গরমের মধ্যে কাস্টমার আসে না, যা রোদ যা গরম, এরকম গরমের মধ্যে কাস্টমার আসে না। আলু তো এটা বেচতেছি আমি 20 টাকা কিলো, प्याज 50 टाका किलो। हैदरपाड़ा सब्जी बाजार में प्याज 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम, 40 रुपए में 250 ग्राम लहसुन, आलू 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम, परवल और बैगन 50 रुपए प्रति किलोग्राम, हरी मिर्च 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि रेगुलेटेड मार्केट में जब बैगन 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर इतना दाम क्यों बढ़ा दिया गया है? অবশ্যই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেটা শুধু সবজি না, সব কিছুই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেটা যেভাবে অর্থনীতি চলছে, সেটা দ্রব্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পাবে, এটাই স্বাভাবিক। আর সেটাতে আর সেভাবে তো কিছু বলার নেই। আরজি করার বিষয়টা অবশ্যই সবাই চুপচাপ, এটা নিয়ে আরও যেভাবে আন্দোলন চলছে
হয়তো আরও অনেক কিছুই হবে, কিন্তু সেভাবে কোনো ব্যবস্থা এখনও কর্পোরেশন থেকেও নেওয়া হয়নি, সরকার থেকেও নেওয়া হয়নি, যেটা একটা মানুষের এক্সপেকটেশন ছিল, সেই এক্সপেকটেশনটা কখনোই পূরণ হয় না আর হবেও না। কিন্তু সেই কমিটি তো দেখি না, বাজারঘাট তো ডেলি আসে, কোনো চোখে পড়ে না। জিনিসপত্রের দাম দিনের দিন আকাশ ছুঁচ্ছে, বেড়ে চলেছে। এই পূজার সময় এইভাবে বাড়তে থাকলে তো প্রতিটা মানুষেরই খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। ওদের তো খালি বলেই শেষ আর বাস্তব কোনো কিছু হচ্ছে কি? বাজারে আপনারাও তো বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দেখতেছেন তো অবস্থা মানুষের। আগে যে 1 কেজি নিত সে এখন 100 গ্রাম নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। এই তো আমাদের পরিস্থিতি। কোনো সরকারই আর কি জনসাধারণ গরিবের জন্য চিন্তা ভাবনা করে না। ভোট আসলে পরেই ভোটের জন্য সবাই আগায় আসবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তার জন্য ঠিক না, এটা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিটা হচ্ছে এটা সরকারের গাফিলতির জন্য। সরকার যদি একটু ঠিকমতো আপনার স্টেপ নেয় তাহলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিটা আমার মনে হয় কম হবে। বাড়তেই যাচ্ছে। পেঁয়াজ 60 টাকা কেজি, এমনি নিউজে দেখাচ্ছে 30 টাকা কেজি, 40 টাকা কেজি। বাজারে আগুন লেগে গেছে যে কোনো জিনিসে। এই তো পরিস্থিতি চলছে। এখানে তো কিছুই হচ্ছে না, কোথায় আসতেছে কেউ তো দেখি না। নিয়ন্ত্রণ তো নাই কিচ্ছু। প্রশাসনের তো খবরই নাই, খালি টিভিতেই দেখা যায়। দেখো, কর্পোরেশন তো ভালো জিনিসই করতে চেয়েছিল, কিন্তু কর্পোরেশন করার পরে কয়েকদিন বাজার নিয়ন্ত্রণে ছিল, তারপরে আবার বাজার যেকে সেই। কেন কর্পোরেশন থেকে বহু চেষ্টা করছে প্লাস্টিক ব্যান করার জন্য, কিন্তু দোকানদাররা প্লাস্টিক ব্যান করে না। এবার কর্পোরেশন যাচ্ছে বাজার নিয়ন্ত্রণে আনতে, সেটা বহু চেষ্টা করছে, কিন্তু কর্পোরেশন যখন আসছে তার 5-7 দিন ঠিক থাকছে, 5-7 দিন পরে আবার যে কি সেই। এখন কর্পোরেশনের পক্ষে রেগুলার তো আর যাওয়া উচিত না। আজকে একটা বিধাননগরে গেল, কালকে হায়দ্রাপাড়া গেল, কালকে গুরুংবস্তায় গেল। প্রতিটা বাজারে তো কর্পোরেশনকে ঘুরতে হয়। যার মেয়ে গেছে তার যে দুঃখ, তার থেকে তো জনসাধারণের দুঃখ বেশি হয়ে গেছে। কেন আরজি করে ঘটনা নিশ্চয়ই যখন সিবিআইয়ের আন্ডারে দেওয়া হয়েছে, সিবিআই তদন্ত করছে, সিবিআই সব কিছু করছে, এটা ঠিক আছে, কিন্তু তাকে নিয়ে অতিরিক্ত কতগুলো জিনিস রঞ্জিত হচ্ছে। যেমন সেদিন আমিও দেখলাম বেশ কিছু ওখানে রাত্রিবেলায় তারা তো পিকেটিং করছে, সব করছে, কিন্তু মদ্য অবস্থায় অনেকে পিকেটিং করছে। এগুলো কি ঠিক? ওইগুলি গত 1 মাস আগের কথা বলে লাভ নেই, আজকের কথা বলে। গত 1 মাস আগের কথা এত তো বাবা চিন্তার ঠিকই আছে, বাজার মোটামুটি ঠিকই আছে। এখন তো সবাই আরজিকর নিয়েই ব্যস্ত, সেই জন্য হয়তো সবাই ওই দিকটা নিয়েই ব্যস্ত হচ্ছে, আর এই দিকে কোনো ধ্যান দিতে পারছে না, হতে পারে। তবে ইদানিং কিন্তু আর এইসব দেখতে পাচ্ছি না যে কর্পোরেশনের লোক এটা নিয়ে বা প্লাস্টিক নিয়ে বা দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এইসব কোনো আন্দোলন আর দেখতে পাচ্ছি না। জিনিসপত্রের দাম তো আপনিও হয়তো সবজি বাজারে যান, সব জিনিসের দামই বেড়েছে, সব জিনিসের দাম বেড়েছে, কিন্তু সেই নিয়ে কিন্তু যেটা আগে ছিল সব বাজারে বাজারে গিয়ে গিয়ে দেখছিল যে বাজার কোন জিনিসের দাম বাড়ছে, কেন বাড়ছে, আলুর দাম কেন এত নিচ্ছ, কিন্তু এখন আর ওইসব ব্যাপারটা দেখছি না। আমার মনে হয় এটা আরজিকর নিয়ে নিয়ে একটু প্রশাসন বেশি ব্যস্ত আছে, আর এদিকে কোনো ধ্যান নেই। प्याज, अदरक और लहसुन को छोड़कर अन्य हरी सब्जियों का मूल्य नियंत्रण में होने का दावा सुभाषपल्ली सब्जी बाजार के व्यवसायियों ने की। अधिकतर व्यवसायियों ने बताया कि सब्जी का मूल्य पूरी तरह से नियंत्रण में है। সবজির বাজার দাম এখন অনেকটাই কম। আলু 30 টাকা কিলো, বেগুন 40 টাকা কিলো, পটল 40 টাকা কিলো, ভেন্ডি 40 টাকা কিলো, কাঁকরোল 50 টাকা কিলো, গাজর 60 টাকা কিলো, বাঁধাকপি 40 টাকা কিলো, কোয়াশ 20 টাকা কিলো, শসা 50 টাকা কিলো। এখন সবজির আমদানিটা বেশি, ওই জন্য সবজির দামটা কম। যখন আমদানি একটু কম থাকে তখন সবজির দামটা একটু বেশি হয়। হয়েছে এবার আমাদের লোকাল মালের ফলনটাও বেশি হয়েছে, যার জন্য দামটা একটু কম। রসুনের আমদানিটা কম, একদম কম, যার জন্য মানে দাম বেড়ে গেছে। আদাও আমদানি কম, এর জন্য দাম বেড়ে গেছে। মানে মোটামুটি নিয়ন্ত্রণই আছে। ধরেন ফুলকপি 80 টাকা। হ্যাঁ, অন্য অন্য সবজির দাম মোটামুটি আপনার রেঞ্জের মধ্যেই আছে। এখন দেখেন সামনে পুজো আছে, আর বর্ষা গেল তো, বর্ষার সময় এই সময় সবজির দাম একটু বেশি থাকে। তবে মাঝখানে যেরকম চরম দাম বেড়ে গিয়েছিল, এখন সেই রেঞ্জ নাই, তার থেকে অনেকটা এখন কম আছে, তুলনামূলকভাবে কম আছে। প্রত্যেকবার এই সময় একটু এর থেকেও আরও বেশি থাকে, কিন্তু এখন মোটামুটি রেঞ্জের মধ্যেই আছে।
আর এগুলো আসতে গাড়ি ভাড়া যা লাগে, গাড়ি ভাড়ার জন্যই জিনিসের দামটা আরও বেশি হয়। দেখেন কাঁচামাল জিনিসটা কি এক একজনের এক এক রকমভাবে কেনা থাকে, বুঝছেন তো। আর আমরা হচ্ছে ফ্রেশ মালটা চালা সাজা যেরকম দোকানদারি করি, আমরা তো একবারে বস্তা ধরে মাল কিনে আনি না। আমরা ধরেন টুকরির থেকে 5 কেজি 7 কেজি 10 কেজি 2 কেজি 2.5 কেজি এইভাবে মাল কিনি, তো যার জন্য এক একজনের এক এক রকম দামটা একটু কেনা পড়ে। তার কীরকম যে যেরকম কেনে সে সেরকমভাবে একটু বিক্রি করতে। এখনও মোটামুটি ধরেন পূজা পার হবে, তারপরে যদি লাইন মানে নিয়ন্ত্রণে আসবে পূজা অবধি, এখন এরকমই আশা করি থাকবে। লোকাল মালটা আমাদের আমদানি হবে, আমদানি হলে তখন আমাদের সবজির দাম অটোমেটিক কমবে। এখন ফুলকপি বাঁধাকপি এরা সব বাইরের থেকে আসতেছে, যার জন্য দামটা এখন একটু মোটামুটি বেশি আছে। वहीं क्रेताओं का कहना है कि हरी सब्जियों का मूल्य आसमान पर है। একই আছে, বাজার দাম বেশি আছে, এই বাজার বেশি আছে, দাম বেশি আছে ব্যাস। सिलीगुड़ी के खुदीरामपल्ली सब्जी बाजार के व्यवसायियों ने बताया कि पहले की अपेक्षा सब्जी का मूल्य कम हो गया है। अधिकतर हरी सब्जियां 40 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा रही है। रेगुलेटेड मार्केट में हरी मिर्च 40 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर भी यहां 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। ব্যবসা তো খুবই খারাপ। সবজির দাম আপাতত মোটামুটি ঠিকই আছে, নর্মালেই আছে, বেশি নাই, সব কিছু সস্তার মধ্যেই আছে, সব এখানকারই রেট আছে। আসতেছে না, বাইরের গরম, বাড়ির থেকে বেরোচ্ছে না পাবলিক, লস তো হবে, কম বেশি ডেলি লস হচ্ছে। যা মাল আনছি সেরকম ধরা পড়ে যাচ্ছে, দেখেন তো সব কিছু একে একে পড়ে যাচ্ছে। তো ভালোই আছে, এখন একটু কমছে আগের থেকে। বর্তমান এখন দাম তো কমই আছে, সবকিছুর দাম কম আছে। লঙ্কা এখন 70 টাকা 80 টাকা কিলো, সব অ্যাভেলেবেল দাম আছে, সস্তায় অ্যাভেলেবেল আছে। কাস্টমার নেই, দেখেন না বাজার ফাঁকা, লোকজনই নেই, এখন সব সবজি সস্তা। इधर घुघुमाली शांतिनगर बऊ बाजार इलाके में अन्य बाजारों की तुलना में सब्जियों का दाम काफी कम है। यहां पर आलू 30 रुपए प्रति किलोग्राम, क्वास 10 रुपए प्रति किलोग्राम, बैगन 40 रुपए प्रति किलोग्राम और हरी मिर्च 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। व्यवसायियों ने बताया कि वे लोग काफी कम लाभ लेते हैं, इसलिए यहां पर क्रेताओं की ओर से किसी तरह की शिकायत नहीं की गई। বাজারে তো সব জিনিসেরই দাম বেশি, কিন্তু সুভাষপল্লিতে দাম যেটা বেশি হয় সেটা এখানে হয়তো কিছুটা কম, এটাই। মাঝখানে দেখা গেছিল যে সরকার একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করছে বাজারে নিয়ন্ত্রণ রাখার, তো সেটা কি এখন দেখছেন না কোনো বাড়ছে? আমি বলি এখন হ্যাঁ, কদিন যে বাজার চেক করতে আসলো, এখন আর কোথায়, এখন তো সেই মূল্য বৃদ্ধি তো আবার সেই আগের মতো হয়ে গেছে। দাম কমে দিয়েছে 1 কিলো এখন আর কোথায় দেখা তো যায় না, ওই প্রথম কয়েকদিন দেখা গেল আর কি। এখন তো যেমনকার বাজার তেমনই আছে। আর বাজার মূল্য কি একটু কিছু কম করলে তো ভালোই হতো আর কি, কারণ এখন সামনে পুজো টুজো আসছে, সবারই খরচাপাতি রোজগার পাতি তো সবারই একটু কম বেশি হয়ে গেছে।